وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وآبائه وأمهاته ووالديه وذرياته والعباد أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى حضرة جميع أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين والأولياء وجميع الملائكة المقربين ونخص خصوصا لحضرة القطب الرباني والغوث السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى حضرة سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى حضرة سيدنا الحبيب عبد القادر بن مخضر الهندوان ثم إلى حضرة حبيبنا جعفر بن محمد الكاف ثم إلى حضرة سيد الوالد الحبيب ثم إلى حضرة حبيبنا علي بن محمد بن الحسن الحبشي ثم إلى حضرة صاحب الراتب قطب الإرشاد وقاضي العباد والبلاد حبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ثم إلى حضرة صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى حضرة الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى حضرة حبيبنا إدريس محمد بن إدريس محمد إدريس صاحب هذا المسجد ومؤسس هذا المسجد أكون قدس ثم إلى حضرة جميع أولياء السعد الجابين خاصة إلى حضرة صاحب الولاية سيد جعفر الصادق Sunan Kudus Bah Pangeran Poncowati Bah Rifai Bah Raden Syekh Sunan Kalijogo Bah Raden Marsai Sunan Maria ثم إلى حضرة Bah Pangeran Puker wa usulihim wa furuhim wa hawashim ثم إلى حضرة جميع مشايخنا الكرام ونخص خصوصا حضرة الشيخ محمد أمين الهروري ثم إلى حضرة الشيخ دكتور وهبة الزحيلي الشيخ مصطفى بشري والشيخ مصباح مصطفى وأصولهم وفروعهم وحواشم ثم إلى حضرة جميع أولياء الله وعلماء الله في كل زمان ومكان أن الله على درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحات في الدين والدنيا والآخرة ثم من أرواحنا وجسادنا وآبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا لجميع من له علاقة بنا إلى يوم القيامة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم ونور قبورهم ويقضي حوائجنا حوائجهم حوائج الدنيا والآخرة وعلامنا وأسلافنا وجدادنا وآباؤنا الصالحون في مثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فضيلة المحترمين العلماء النجباء ومشايخنا الفضلاء para hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah kita sebelum melanjutkan pembahasan tentang muqaddimatut tafsir pada malam hari ini, kita bersama-sama untuk niat iktikaf ada di masjid terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada pembahasan malam Ahad yang lalu kita masih di muqaddimatut tafsir, belum masuk pada tafsirnya. Kita masih pada pembahasan tahapan-tahapan daripada pengumpulan Al-Qur'anul Karim. Jadi kita sudah ketahui bersama bahwasanya Al-Qur'an ketika di zaman Nabi Muhammad SAW itu ditulis di berbagai media tulis yang tersedia saat itu. Kita sudah tahu di saat Kanjeng Nabi masih hidup belum ada buku tulis, belum ada pulpen, belum ada pensil. Akhirnya para sahabat itu sebagian menulisnya di bebatuan, menulis di tembok, menulis di tulang belulang. Lalu kemudian apakah Rasulullah punya tim khusus untuk penulisan Al-Quran? Ada. Di antaranya yang menjadi tim khusus penulis Al-Quran adalah sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Selepas Rasulullah meninggal, masuk pada zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di situ diceritakan bahwasanya di zaman Abu Bakar Siddiq terdapat perang Yamamah yang mana menewaskan banyak sekali daripada sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, sehingga Sayyidina Umar melihat kondisi itu, orang-orang yang hafal Al-Quran itu pada meninggal semua, meninggal syahid. Beliau mengusulkan
agar Al-Quran dibukukan, ditulis ulang mulai awal suratul Fatihah sampai akhir daripada suratun Nas. Akhirnya ketua yang ditunjuk untuk menulis Al-Quran saat itu adalah sahabat Zaid bin Thabit. Beliau menggunakan dua metode pengumpulan Al-Quran. Yang pertama dengan metode hafalan beliau sendiri dicocokkan dengan hafalan para sahabat yang lain, dan yang kedua metode menggunakan tulisan-tulisan yang beliau tulis dicocokkan dengan tulisan para sahabat yang lain. Akhirnya ditemukan fakta ada ayat yang memang betul-betul kelewatan, yaitu ayat apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayat. Itu ayat hanya ada pada catatannya sahabat Khuzaimah Al-Ansori. Seandainya sahabat Zaid bin Thabit tidak melaksanakan tugas itu, bisa jadi ayat laqad ja'akum, ayat terakhir daripada surat At-Taubah itu belum terbukukan sampai sekarang. Lalu kemudian pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu bukan pengumpulan, akan tetapi hanya sebatas menulis ulang daripada Al-Quran yang sudah ditulis di zamannya Abu Bakar Siddiq. Kenapa ditulis ulang? Karena ditemukan fakta bahwasanya banyak sekali negara-negara yang non-Arab ditaklukkan oleh kaum muslimin. Akhirnya Al-Quran ini dibaca saenake dhewe. Ada yang membaca gini, ada yang membaca gitu, sehingga diperlukan acuan, ada buku yang menjadi acuan untuk membaca Al-Quran secara baik dan benar. Akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan menyuruh beberapa sahabat, diantaranya Zaid bin Thabit lagi, untuk mengcopy paste Al-Quran zaman Abu Bakar Siddiq. Akhirnya terbukukan ada 6 Al-Quran, 6 mushaf yang dinamakan Mushaful Imam, kemudian disebar ke negara-negara peradaban Islam saat itu. Ada yang ke Basrah, ada yang ke Syam, ada yang di Madinah. Nah, dan Al-Quran itu sekarang di mana? Al-Quran zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau sekarang sudah tidak ada. Al-Quran zaman Sayyidina Utsman sudah tidak ada. Lalu Al-Quran yang sekarang ini nyontoh siapa? Nah, ini kita harus tahu. Ternyata Al-Quran Sayyidina Utsman tersebut ada yang disimpan di Masjid Al-Umawi di Damaskus sana. Dan para ulama, wabil khusus Al-Imam Ibnu Katsir, yang pada era sekitar tahun 700 atau 800 Hijriyah, sempat mereka para ulama membaca, mendarus, bahkan menyalin Al-Quran tersebut. Dari para ulama tersebut akhirnya Al-Quran tertulis sampai hari ini. Akhirnya kevalidan Al-Quran itu betul-betul dari Rasulullah itu tidak bisa diragukan lagi, karena zaman Ibnu Katsir itu masih baru-baru. Sekarang ini 1440 Hijriyah, Ibnu Katsir sekitar tahun 800 Hijriyah. Maka kevalidan tulisan Al-Quran saat ini tidak perlu dilakukan. Lalu kita masuk pada pembahasan apakah urutan Al-Quran, baik ayatnya, baik suratnya, itu ijtihad para sahabat atau ketentuan dari Rasulullah. Para ulama berkata, tidak ada perbedaan pendapat terhadap hal tentang urut-urutannya Al-Quran, baik secara ayat maupun secara surat. Karena semuanya itu sudah diatur oleh Allah, sudah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti, beliau menceritakan ada sebuah protes yang dilakukan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibnu Abbas memprotes kepada Sayyidina Utsman. Beliau mengatakan gini, ma hamalakum ala an amittum ilan anfal wa hiya minal mathani wa ila bara'ah wa hiya minal mi'in
faqarantum bainahuma wa lam taktubu bainahuma sadur bismillahirrahmanirrahim wa wada'tumuha fis sab'i tiwal. Ibnu Abbas memprotes Sayyidina Utsman gini, wahai Utsman bin Affan, Khalifah Amirul Mukminin, apa yang mendorong Anda untuk memasukkan suratul Anfal dan surat Baroah itu di tengah-tengah surat-surat yang paling panjang? Karena kita tahu suratul Anfal itu bukan termasuk yang panjang, masih termasuk surat Al-Mathani. Begitu juga surat Baroah itu masuknya surah Al-Mi'in yang jumlahnya hanya ratusan ayat gitu. Jadi intinya kenapa dua surat ini panjenengan taruh di tengah-tengah antara surat-surat yang panjang? Ada Al-Baqarah, ada Al-Maidah dan lain-lain. Kenapa jenengan taruh dua surat ini di situ? Dan anehnya lagi, kenapa antara surat Al-Anfal dan surat Baroah tidak ada bismillah? Dijawab sama Sayyidina Utsman, dulu wahai Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih menerima ayat, masih menerima wahyu dari Allah, itu mengundang, manggil beberapa sahabat, fayaqul du'u hadhil ayat fi surah allati yuzkaru fiha kadza wa kadza. Kata Rasulullah saat itu kepada sahabat, wahai sahabatku, ini ada wahyu baru, ada ayat baru, tolong tempatkan ayat ini di dalam surat yang menyebutkan kasus ini. Berarti bisa difahami bahwasanya Rasulullah melakukan seperti itu bukan keinginan Rasulullah sendiri. Berarti urutan-urutan ayat Al-Quran yang ada di dalam mushaf saat ini itu betul-betul tauqifi, betul-betul ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata sahabat Utsman bin Affan, faqubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yubayyin lana annaha minha famin ajli dzalik qarantu bainahuma walam aktub bainahuma sadur bismillahirrahmanirrahim wa wada'tuha fis sab'i tiwal. Adapun alasanku, kata Sayyidina Utsman, adapun alasanku menaruh surat Al-Anfal dan surat Al-Baroah di tengah-tengah surat yang panjang-panjang tersebut itu karena sampai wafatnya Rasulullah beliau nggak pernah komando apa-apa. Surat Al-Anfal ya seperti itu, surat Baroah ya seperti itu, ndak ada bismillahirrahmanirrahim. Maka karena Rasulullah meninggal tidak ada wasiat, tidak ada perubahan, ya sudah saya tulis seperti itu. Nah, ini berbeda dengan yang masyhur di antara kita. Para ulama, para romo-romo yai masyayikh itu mengatakan bahwasanya kenapa di surat At-Taubah atau surat Baroah tidak ada apa? Bismillahnya, karena ada dawuh dari Sayyidina Ali, li'anna bismillahirrahmanirrahim amanun wa baro'ah nuzilat bisayfi. Kenapa tidak ada bismillah di surat Baroah? Karena bismillahirrahmanirrahim artinya mengandung keamanan, mengandung keselamatan, sementara surat Baroah itu diturunkan karena perang. Mosok perang digabung sama keamanan, gak nyambung. Ini yang masyhur di antara kita. Tapi di riwayat yang tadi itu ternyata tidak ada bismillahnya, itu memang betul-betul karena Kanjeng Nabi sampai wafatnya tidak pernah menginstruksikan hal tersebut. Jadi clear sudah bahwasanya Al-Quran, mushaf yang kita pegang sekarang ini, yang kita baca sekarang ini, clear bahwasanya semuanya tauqifi, urutannya, ayatnya, suratnya itu ketentuan dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat dikhawatirkan kalau ada orang yang mengubah-ubah urutan daripada isi dari Al-Quran. Misal suratul Fatihah ditaruh di tengah-tengah, surat An-Nas ditaruh di awal. Jangan, beda ini kasusnya, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Lalu setelah kemunculan 6 mushaf yang dibuat atau yang dikomando oleh Sayyidina Utsman, akhirnya para ulama mengatakan bahwasanya ada standar khusus Al-Quran dalam bentuk tulisan maupun dalam cara bacanya
itu ada syarat-syaratnya. Bahasanya arkanu qur'aniyatil ayah awil kitab awil qiraah. Syarat-syarat khusus Al-Qur'an baik secara tulisan dan secara bacaan itu boleh dilakukan, ada syaratnya. Makanya jenengan perhatikan betul-betul. Mungkin yang baca ya, kalau baca Quran syaratnya apa? Kalau nulis Quran itu syaratnya apa? Yang pertama, syarat yang pertama adalah baik tulisan maupun bacaan Quran kita harus sama dengan mushaf yang dibuat oleh Sayyidina Utsman. Saya katakan lagi, al-muwafaqah lirrasmil Utsmani walau ihtimalan. Bacaan kita, kemudian cara menulis kita terhadap Al-Quran harus sama persis dengan apa yang direkomendasikan oleh mushafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kok kita nulisnya berbeda, sakarepe dhewe, bukan Quran. Bacanya berbeda, tidak seperti Rasul Utsmani, bukan Quran. Makanya disebut mushaful imam, imamnya mushaf-mushaf sedunia. Itu mushafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Nek selenco nggak sah. Itu clear. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tawafuq ma'a qawaidin nahwil arabi. Yang kedua, cara nulis dan cara baca Al-Qur'an harus sesuai gramatikal kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang dibaca rofa ya harus rofa, yang dibaca nasab harus nasab, tidak boleh selenco. Kalaupun selenco harus pakai qiraah yang masyhurah, qiraah yang dianggap atau diakui. Sementara qiraah 7 yang dianggap diakui ini kembalinya semuanya ke Rasul Utsmani, nggak ada yang berbeda, clear sudah. Jadi kita nih kalau mau belajar qiraah waras, qiraah qalun, itu ternyata ya sama tulisannya dengan Rasul Utsmani. Cuman di Indonesia terkenalnya riwayat Asim ibn Abi Najud dari Hafiz ya, Imam Hafiz. Jadi apapun bacaannya, apapun qiraahnya, tetap tulisannya ikut Rasul Utsmani, cara bacanya sama dengan Rasul Utsmani. Rasul Utsmani alias mushaf yang tulisannya seperti yang ada di mushafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu syarat kedua. Lalu syarat yang ketiga, an-naql al-mutawatir. Tulisannya, bacaannya itu turun menurun dari zaman Rasulullah sampai hari ini. Berarti bisa difahami, kita kalau baca Quran harus punya guru. Karena dari guru tersebut dia memiliki sambungan keguruan, sambungan cara baca, sambungan cara menulis Al-Quran itu dari guru ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 syarat ini. Yang pertama, tulisannya harus persis dengan apa? Rasul Utsmani. Yang kedua, sesuai dengan gramatikal Arab yang benar. Yang ketiga, harus secara mutawatir. Kita menerima Al-Quran ini baik secara tulisan maupun secara bacaan harus mutawatir. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, bagaimana sih hukumnya membaca Al-Quran tanpa guru? Ada pahalanya apa enggak? Oh, dalam kitab Tibyan itu keras, atau di dalam kitab yang lain ada beberapa ulama yang keras. Kalau ngaji Quran, misal ngaji Yasin wal Quranil Hakim, ya innaka laminal mursalin, tanpa digurukan itu ngajinya ndak sah. Dia belajar dari siapa kok bisa seperti itu? Harus ada gurunya. Maka kita ini yang santri-santri atau yang bukan santri harus hati-hati, cari guru yang betul-betul jalur keilmuannya nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar baca Al-Qur'annya nggak ngawur, karena ada tata caranya. Dikatakan kalau membaca Al-Qur'an tidak ada gurunya, katanya ndak ada pahalanya, 0. Kayak apa? Kesel khataman Quran Ramadan ping 30. Iya, barbarane macane Quran tanpa guru. Maka dari itu lebih baik berguru, baca sedikit tapi ada gurunya daripada baca banyak-banyak ternyata ndak ada gurunya. Barang siapa yang nggak punya guru, berarti setan adalah
gurunya. Nauzubillah min dzalik. Maka betul sekali kalau anak-anak kecil itu disekolahkan di TPQ, RTQ, itu betul itu. Biar mereka kalau ngaji Quran itu ada gurunya. Bahkan ada beberapa ulama yang mensyaratkan kalau kamu pengen baca Al-Quran sah dari awal sampai akhir, yo ngajine Quran itu dari awal sampai akhir, dari Fatihah sampai Anas itu betul-betul didengarkan sama guru yang sanadnya nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah Kudus ini melimpah sanad Qurannya. Alhamdulillah dari Mbah Arwani itu sangat-sangat melimpah. Pondok-pondok sekitar itu kebanyakan bisa dikatakan hampir 100% ngambil sanadnya itu ya dari Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran Mbah Arwani. Abah saya juga sama, beliau mengambil dari Mbah Arwani dari Mbah Munawir dari guru-gurunya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita semangat iki. Kita semangat untuk ngaji sama guru yang punya sanad. Jangan sampai guru yang nggak punya sanad terus jenengan setor, walah buat apa gitu ya. Lalu kemudian itu sudah clear. Misalnya kita ini, masya Allah, kita ini bisa nulis bahasa Arab. Ketika didikte bahasa Arab bisa nulis dengan benar. Bagaimana hukumnya menulis Al-Quran dengan dasar dikte? Misal saya mendiktekan Anda surat Fatihah. Ayo saya dikte Anda nulis surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean tulis Bismillahirrahmanirrahim tanpa melihat Rasem Utsmani. Bagaimana hukumnya? Ulama berbeda pendapat. Yang keras itu mengatakan hukum menulis Al-Quran itu harus menyontoh atau copy paste daripada Rasem Utsmani. Wajib hukumnya. Kalau ndak haram. Kalau ndak nirun Rasem Utsmani haram. Ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Lalu kemudian ada ulama yang membolehkan. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Izzuddin Ibn Abdussalam. Dua ulama ini mengatakan kita menulis Al-Quran tanpa melihat Rasem Utsmani, hanya mendengarkan dikte dari guru kita boleh. Kata beliau gitu. Menulis Al-Quran dengan mendengarkan dikte dari guru yang mendikte kita itu hukumnya boleh. Lalu yang terakhir, yang tengah-tengah, ini fatwanya ulama Azhar Mesir. Mereka mengatakan kalau memang tujuannya hanya untuk ngajarin anak-anak kecil itu kan menulis alif, ba, ta, ayo digandeng, coba Bismillahirrahmanirrahim bisa nulis enggak? Kalau memang dia tujuannya hanya untuk ngajari anak kecil itu tidak masalah, karena itu masa-masa mengenalkan tulisan kepada anak. Makanya jenengan jangan aneh, Bismillahirrahmanirrahim tulisannya anak kecil itu gandeng semua. Iya, gandeng semua, memnya gandeng sama alifnya lafaz jalalah, ya enggak? Gandeng semua. Bahkan mungkin sampai aliyah pun mungkin ada yang nulis seperti itu. Ada, lulus aliyah juga ada. Karena dia hanya mendengarkan. Ini semuanya ditasdid semua, ya udah gandeng semua. Keliru. Tapi kalau hanya untuk ngajari anak kecil enggak masalah. Cuman kalau memang tujuannya untuk jadi Quran, tidak boleh. Tujuannya untuk jadi Quran, misalnya nulis dikte ya untuk Al-Quran itu tidak boleh. Makanya yang gede-gede ini, Anda kalau mau nulis mushaf, wah gaya ya, nulis mushaf dari awalul Fatihah sampai akhirnya surat An-Nas itu nirun betul-betul dari mushaf yang sudah ada. Jangan sampai berinovasi sendiri. Ini hilangkan alifnya lah. Ini hilangkan roknya lah, jangan. Harus niron persis apa yang ada di mushaf yang ada sekarang gitu. Itu yang tengah-tengah. Lalu kemudian ini ada sebuah ide yang saya temukan. Kenapa sih ulama-ulama mengatakan bahwasanya walaupun kita hafal Al-Quran ya, walaupun kita hafal Al-Quran ngelotok bahkan cap-capane misalnya sangkok buri mengarep iso misalnya
walaupun hafal Al-Quran tapi tetap sunnah membaca mushaf. Kenapa? Kenapa rahasianya itu apa? Yang saya temukan gini, kita harus merenungi bahwasanya tadi kan kita sampaikan Al-Quran dari suratul Fatihah sampai suratun Nas itu adalah yang nulis sahabat. Sahabat yang nyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca tulisan ini seakan-akan ya baca apa yang disuruh Rasulullah kepada kita. Kalau kita punya perasaan seperti itu, itulah akhirnya menimbulkan keberkahan tersendiri. Wah, Allah Subhanahu wa taala nyuruh Rasulullah nyuruh sahabat. Kemudian kita baca. Kedekatan itu loh yang harus kita bangun sehingga memunculkan keberkahan. Makanya didawuhkan kalau nggak salah di video yang viral Gus Qayyum, Romo Kyai Abdul Qayyum niku ngendikan bahwasanya Mbah Arwani juga termasuk walaupun sudah hafal Al-Quran masih suka baca mushaf karena ada barokahnya sendiri. Barokah delok tulisan sing ditetepke kali Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Begitu juga hal-hal yang lain. Kita bisa mengetahui bahwasanya Hajar Aswad itu ya aswad. Hajar Aswad itu ya hitam gitu aja. Ya enggak? Tapi kenapa harus dicium? Kata Sayyidina Umar bin Khattab yang artinya, wahai Hajar Aswad, seandainya bukan karena Rasulullah menciummu, aku nggak sudi mencium kamu. Loh kan gitu. Umar bin Khattab itu sampai ngonen-ngoneni Hajar Aswad. Padahal Hajar Aswad dari swarga loh ya. Bisa ngonen-ngoneni seperti itu. Berarti apapun yang nyambung dengan Rasulullah, kita harus punya rasa tersendiri, rasa rindu dengan Rasulullah, rasa rindu kedekatan kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ini sebagai pembahasan yang sudah mau akhir daripada muqaddimah. Semua kaum muslimin harus mempercayai kalau urutannya saja sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, kita tidak boleh ragu bahwasanya Al-Quran itu benar-benar kalamullah. Tandanya apa? Dikatakan para ulama Al-Quran itu mukjiz, punya kekuatan mukjizat. Mukjizat itu bisa mengalahkan segala jenis tantangan. Yang menjadi pertanyaannya, kemukjizatan Al-Quran itu apa sih? Ya enggak? Kalau mukjizatnya nabi-nabi dulu, Masya Allah, Nabi Musa punya tongkat, del jadi ular, del laut membelah. Nabi Isa ngusap-ngusap orang sakit waras. Iya, kalau kamu ngusap-ngusap malah jadi gatel kabeh. Iya, Masya Allah. Kalau kamu punya tongkat malah letoy jadinya tongkatnya. Iya, beda. Pokoknya nabi-nabi dulu itu punya mukjizat yang aneh-aneh. Lalu Kanjeng Nabi mukjizatnya kok Quran. Kita berarti sedang megang apa? Mukjizat. Mukjizat itu ada di depan kita, tapi kok nggak kerasa ya? Nah, ini harus kita pahami. Mukjizatnya Al-Quran itu di mana sih? Ini yang saya gali dari informasi yang ada di kitab Tafsir Al-Munir. Kata beliau di antaranya letak kemukjizatan Al-Quran adalah tantangannya dan sayembara yang ada di dalam Al-Quran untuk membandinginya tidak akan ada yang pernah bisa mengalahkan daripada Al-Quran. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menantang itu di dalam Al-Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, seandainya jin dan manusia kumpul jadi satu, bekerja sama untuk nyaingi Al-Quran saja, tidak bakalan bisa. Tidak bakalan bisa. Dulu ada sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As itu agak akrab dengan yang namanya Musailimah Al-Kadzab. Tahu nggih? Musailimah Al-Kadzab adalah seseorang Arab yang ngaku-ngaku jadi nabi di zaman Nabi Rasulullah masih hidup. Musailimah Al-Kadzab kemudian ketemu sama Amr bin As. Wahai Amr bin As, Muhammad itu apa kabarnya? Ada kabar apa dari dia? Info terbaru bro. Info terbarunya apa?
Sayyidina Amr bin As mengatakan gini, laqad unzila alaihi suratun wajizatun baligha. Demi Allah, beberapa waktu lalu, baru-baru saja dia mendapatkan surat dari Allah Subhanahu wa taala yang ringkas tapi syarat makna dan begitu luas maknanya dan indah sekali. Suratun wajizah baligha, surat yang pendek tapi indah sekali. Padahal Amr bin As itu saat itu belum Islam, belum masuk Islam. Terus Musailimah Al-Kadzab kepo, emang surat apa yang diturun pada Muhammad itu? Kata Amr bin As, unzila alaihi wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita sebagai orang yang non Arab pasti nggak paham ya keindahannya ini Al-Qur'an seperti apa. Kalau orang Arab asli paham. Cuman wal asr, demi waktu. Apa sih demi waktu? Kalau anak-anak muda demi waktu malah jadi lagunya Ungu ini nanti. Iya. Nah, enggak, ini demi waktunya Al-Qur'an. Tapi ini namanya balaghah atau keindahan bahasa yang bisa merasakan memang orang Arab. Intinya Sayyidina Amr bin As itu merasa terpukau dengan susunan daripada surat wal asri. Lalu ketika ayat itu dibacakan di Musailimah Al-Kadzab, Musailimah Al-Kadzab itu terus mikir untuk menyaingi Al-Qur'an. Terus dia merem sebentar, langsung melek. Sini tak kandani Umar bin As, apa? Aku juga baru dapat nih ayat. Aku juga baru dapat nih ayat baru. Apa? Ayatnya ya wabr innama anti uzunani wa sadr wasairuki haqqarun naqr. Wahai kelinci wabr itu kelinci, sesungguhnya kamu itu punya 2 telinga dan 1 dada, dan selainnya selebihnya kamu hanya tukang gali dan tukang bikin lubang saja. Terus Musailimah nanya, kaifa tara ya Amr, gimana ayat baruku, keren kan gitu. Kata langsung Amr bin As mengatakan, wallahi innaka la ta'lam anni a'lam innaka takdzib. Wallahi demi Allah, saya tahu bahwasanya kamu itu konyol, sedang berbohong, dan kamu ini memang betul-betul pembohong. Dari saat itulah Musailimah disebut dengan Al-Kadzdzab, tukang bohong. Yang ayat wal asri itu isinya bagus, demi waktu innal insana lafi khusr, manusia itu sesungguhnya selalu dalam keadaan rugi illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang bermukmin dan beramal saleh, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan berwasiat dengan yang benar dan kesabaran. Itu kan ayat syarat makna dibandingkan dengan ayat tentang kelinci, apa hubungannya gitu loh. Maka betul kata Imam Wahbah Az-Zuhaili bahwasanya Al-Qur'an itu tantangannya untuk bandingi Al-Qur'an itu masih ada sampai ila yaumil qiyamah dan tidak akan pernah terkalahkan. Lalu yang kedua, di antara bentuk mukjizatnya Al-Qur'an, struktur kalimat yang dibangun oleh Al-Qur'an belum pernah sebelumnya ada di kalangan Arab, karena bangsa Arab itu terbiasa menggunakan syair atau puisi. Jadi kalau sekali lagi Al-Qur'an itu bahasa Arab, kita orang non Arab belum paham. Kalau orang Arab yang betul-betul masih fitrah, masih suci, dia tahu mana yang kalam ilahi, mana yang bukan kalam ilahi. Dia tahu, wah ini bukan omongan manusia, ini pasti omongan dari Tuhan. Itu bisa membedakan. Sementara kita kan wong Jawa ya, kalau nggak paham ya sudahlah, skip aja dulu ya, skip aja dulu. Tapi apakah kita nggak bisa merasakan apa kemukjizatan Al-Qur'an? Bisa. Yang ketiga, mukjizat Al-Qur'an yang ketiga adalah informasi tentang masa lalu yang ada di dalam Al-Qur'an itu ada dan tidak bisa pernah terjangkau oleh manusia manapun. Jadi Al-Qur'an itu juga menceritakan perkara-perkara yang lampau, perkara-perkara yang sudah kelewat, cerita nabi-nabi zaman dulu, cerita Ashabul Kahfi dan lain-lain. Ini sebenarnya informasi tentang umat-umat zaman dahulu, Yahudi Nasrani itu kenal, faham
Nabi Adam itu ceritanya seperti apa, Nabi Isa ceritanya seperti apa, tahu semuanya. Lah sementara Nabi Muhammad kita tahu orang Arab yang sifatnya ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi bisa cerita. Itu letak kemukjizatannya. Rasulullah googling di mana? Dapat informasi internet dari mana kok bisa menceritakan cerita-cerita di zaman lalu? Biasanya yang punya cerita ini adalah orang-orang yang pinter, kayak ceritanya Nabi Adam di surga dengan setan, ceritanya Ashabul Kahfi dan lain-lain. Ini informasi adanya di kitab-kitab yang dulu, sementara orang Arab itu ummi, ora iso nulis, ora iso maca. Lah ini letak kemukjizatannya Al-Qur'an, bisa secara detail menceritakan peristiwa-peristiwa masa lalu. Kalau peristiwa masa lalu saja dia bisa menceritakan, apalagi peristiwa di masa depan. Ada satu ayat yang ini sudah menjadi kenyataan, bisa dirasakan oleh semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih." Dialah Allah zat yang mengutus utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW dengan membawa hidayah dan agama yang hak. Supaya apa? Supaya agama ini mengalahkan segala jenis agama yang ada. Sekarang mayoritas di dunia pemeluk agama terbesar agama Islam. Ini masa depan loh. Apalagi cerita tentang kiamat. Wah, fasih betul Al-Quran menceritakan. Iya, ini harus kita percayai, dan ini sudah terjadi. Islam sudah menyumrambah kemana-mana. Islam sudah ada di mana-mana. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik gak senang. Tapi apa daya? Banyak sekarang di Eropa, di Amerika, mungkin setiap jamnya ada yang mu'alaf, ada yang masuk Islam. Ini adalah kebenaran prediksi daripada Al-Quran. Kalau dulu sebelum Romawi kalah, sebelum Romawi menang, dulu kan diprediksi sama Sayyid Abu Bakar Siddiq lewat dawuhnya Allah, "Ghulibatir Rum fi adnal harri wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun." Nanti suatu saat mereka akan bisa mengalahkan Persia. Tapi sekarang itu sudah kelewat, informasi masa lalu. Tapi di saat itu kan keren. Sayyidina Abu Bakar totoan kasarnya, yo menang di Persia apa Romawi? Aku jago Romawi ya, aku jago Romawi. Tapi matur sama ke jenabi kalau bertotoan, saya berapa? Bukan totoan dalam artian apa ya? Adu prediksi lah intinya gitu. Saya bela Romawi. Kenapa bela Romawi? Karena mereka kebanyakan beragama Nasrani yang dekat sama kita. Kalau Persia kan Majusi, menyembah api, nggak ada kedekatan sama kita ya. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Nanti suatu saat mereka akan menang, mengalahkan Persia. Kapan? Fi bid'i sinin, di beberapa tahun yang akan mendatang. Wakilah 9 tahun setelahnya baru menang tuh Romawi. Ayatnya sudah turun, tapi 9 tahun setelahnya baru menang. Itu kalau di zaman itu kan prediksi yang keren sekali ya, prediksi yang keren sekali. Tapi sekarang sudah terjadi. Lalu selanjutnya, Al-Quran itu konten-kontennya, isi-isinya itu berkenaan sekali dengan kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesama. Kita lihat kalau ada orang itu yang sifatnya seperti Quran melaku, ya, Quran melaku dalam jati dirinya, akhlaknya itu akhlak Quran, insya Allah tidak ada masalah dalam kehidupannya. Lalu selanjutnya yang bisa saya sampaikan, Al-Quran dipandang dari sisi logika. Al-Quran itu dibangun dengan ciri khas tertentu. Pertama, Al-Quran itu argumentatif sesuai dengan logika, akal dan perasaan hati manusia. Seperti yang saya sampaikan dulu, ada perdebatan antara Kanjeng Nabi dengan orang kafir tentang Tuhan itu kenapa satu tok gak banyak. Dijawab sama Kanjeng Nabi, loh kalau Tuhan banyak ya ajur, kalau Tuhan banyak ya ajur. Dan dianalogikan sama dia, bayangkan kalau kamu punya tuan banyak, yang satu nyuruh bikin kopi, satu nyuruh bikin teh, satu jaluk dicewoi, bingung apa enggak kamu? Ya bingung, ya sudah Tuhan satu saja, gak usah banyak-banyak. Oh iya, logika betul.
Berarti secara akal, secara pikiran Al-Quran itu masuk dengan akal manusia yang waras. Sing nantang Al-Quran itu tidak waras pikirannya, ya. Lalu yang kedua, mudah untuk diterima. Yang ketiga, sesuai dengan fakta sejarah. Al-Quran itu sesuai dengan fakta sejarah. Bahkan Imam Wahbah Zuhaili mengatakan intibaqul ma'anil Qur'aniyah ala muktasyafatil ulum wan nadhariyati tsabitah. Al-Quran itu sesuai dengan ilmu sains terbaru. Ini kalau kita memaksakan Al-Quran untuk dimasukkan ke tafsir-tafsir modern ya. Ada satu ayat kata Allah, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, gak mendapatkan hidayah, maka Allah jadikan dadanya sesek, dadanya rasane umpek, sebagaimana dia ketika naik ke atas langit. Nah ini ada beberapa ulama-ulama sains ya, mengatakan ternyata kalau kita mau keluar dari dunia ini, maksudnya bukan keluar mati ya, keluar dari dunia ini kita ke atas, itu semakin lama oksigen semakin tipis. Cocok apa enggak? Cocok. Ini salah satu prediksi atau salah satu tafsiran-tafsiran Al-Quran yang cocok dengan ilmu sains. Ternyata di atas itu sesek, nggak ada oksigen. Makanya di gunung, yang pernah mendaki gunung ya, itu semakin ke atas itu semakin nafasnya sedikit, oksigennya sedikit. Ini sesuai lah dengan ilmu sains. Dan yang terakhir kata Imam Ar-Rafi'i, kitabu kulli asrin, Al-Quran adalah kitab yang relevan sepanjang zaman. Siapapun orangnya yang megang Al-Quran pasti menemukan solusi. Nah, jadi sudah clear kemukjizatannya Al-Quran yang mungkin bisa kita rasakan, yaitu tadi, oh ternyata cocok dengan akal, cocok dengan sains, dan cocok dengan problematika kehidupan manusia. Sementara itu, ini sampean mendapatkan wah Al-Quran itu betul-betul mukjizat karena makna tersendiri, ya monggo. Yang penting gak sesat dan sesuai dengan koridor syariah agama Islam. Lalu pertanyaan selanjutnya, Al-Quran itu kan bahasanya bahasa Arab. Terdapatkah di dalam Al-Quran bahasa yang bukan asli dari Arab? Seperti halnya kita di tempat duduk, kalau bahasa Arabnya kursi, diserap di dalam bahasa Indonesia juga namanya kursi. Terus apa lagi? Lain-lain lah, banyak contohnya ya. Apakah di dalam bahasa Arab ada bahasa yang lain kemudian diarabkan, dinaturalisasi? Bahasanya seperti itu ya, kayak pemain saja, dinaturalisasi. Ulama berbeda pendapat, tapi al-jumhur dan yang paling benar mengatakan semua bahasa yang ada di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab asli, tidak ada bahasa serapan, tidak ada bahasa yang dari bahasa lain. Nah sementara ulama yang lainnya mengatakan enggak, di dalam Al-Quran ada kata-kata yang bukan dari Al-Quran, seperti lafadz istabrok, sundus, qaswaroh, ya kan, sampean yang baca Al-Quran gitu ada qaswaroh, istabrok, sundus dan lain-lain. Kenapa? Kata mereka di dalam Al-Quran itu ada bahasa serapan, soalnya ada bangsa Arab yang nggak paham daripada bahasa yang ada di dalam Al-Quran, tapi dibantah. Yo nggak paham bukan berarti tidak asli dong, orangnya aja yang pekok, orangnya aja yang kurang alim. Coba dia alim pasti tahu kalau itu bahasa Arab yang asli gitu. Bon. Lalu kemudian ini urgensi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Imam Syafi'i mengatakan hukumnya wajib, fa'ala kulli muslimin ayyata'allama min lisanil Arab ma balaghahu juhduh. Semua orang yang ngaku-ngaku Islam itu wajib belajar bahasa Arab sesuai kadar kemampuannya. Hatta yashhadu bihi an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai menjadikan dia yakin, berkat dia tahu bahasa Arab, bahwasanya betul-betul Allah itu
Tuhan yang berhak disembah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Jadi kita ini punya belajar bahasa Arab, kata Imam Syafi'i loh ya, bukan kata saya. Imam Syafi'i mengatakan hukumnya wajib sampai menjadikan kita itu betul-betul iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita akan masuk di pembahasan Al-Quran, kenapa menggunakan bahasa Arab di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bishawab.